السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے ہیرے اور مینڈک۔ ایک وقت کی داستان ہے۔ ایک مچھیرا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام تھا لینا۔ ہر روز مچھیرا دریا کے کنارے جاتا اور واپس آتے ہوئے ایک مٹھی بھر مچھلیاں اپنے خاندان کے لیے لے آتا۔ جب وہ اپنی مچھلیوں کا جال بچھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے سے پتے پر ایک چھوٹی سی بچی بہہ رہی ہے۔ مچھیرے نے سنبھال کر اس بچی کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ عزیزہ، یہ بچی ایک پتے پر پانی میں بہہ رہی تھی، مجھے اسے بچانا پڑا اور گھر لے آنا پڑا۔ ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک بیٹی ہے، اب ہم اس کی پرورش کیسے کریں گے؟ اس کی بیوی نے بولا۔ اس چھوٹی سی بچی کا نام اس نے فیونا رکھا۔ مچھیرا اس سے اپنی بیٹی کی طرح محبت کرتا تھا۔ کچھ سالوں بعد لینا اور فیونا بڑی ہو کر خوبصورت لڑکیاں بن گئی۔ لینا بالکل اپنی ماں کی طرح تھی اور فیونا اپنے باپ کی طرح رحم دل اور خیال رکھنے والی تھی۔ مچھیرا بہت بیمار تھا اور جلد ہی مر گیا۔ فیونا کا دل ٹوٹ گیا۔ جلد ہی فیونا کی جانب ماں کی نفرت اور زیادہ بڑھنے لگی۔ اس نے فیونا سے ایک نوکر جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے خاندان سے جدا کر دیا۔ وہ اسے اکیلے باورچی خانے میں کھانا کھانے پر مجبور کرتی، لگاتار کام کرواتی۔ فیونا کو دن میں 2 مرتبہ پانی بھرنے جانا پڑتا، گھر سے 1.5 میل سے زیادہ فاصلہ طے کر کے، اور گھڑا بھر کر واپس لانا پڑتا۔ ایک دن وہ ایک آبشار پر گئی اور وہاں روتے ہوئے بیٹھی رہی۔ تب ایک غریب خاتون اس کے پاس آئی اور کہا، او خوبصورت لڑکی، کیا تم اپنے گھڑے سے مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ کیوں نہیں؟ فیونا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے غریب عورت کے لیے پانی انڈھیلا اور سارا وقت گھڑا پکڑی رہی تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے۔ غریب عورت نے پانی پینے کے بعد کہا، تم اتنی رحم دل اور با ادب ہو کہ میں تمہیں تحفہ دیے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہر بار جو تمہارے دل کو چھو جائے تو تمہارے آنسو موتی اور ہیرے بن کر باہر آئیں۔ وہ غریب خاتون دراصل ایک پری تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ جوڑے وہ ایک پری کے روپ میں آ گئی۔ فیونا کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ جیسے ہی پری کے پاؤں میں گری وہ غائب ہو گئی۔ جب فیونا گھر پہنچی تو اس نے اپنی ماں کو بہت غصے میں پایا۔ واپس آتے ہوئے تم اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ تمہیں علم نہیں ہے کہ میں اور تمہاری بہن پیاسے ہیں؟ فوراً باورچی خانے میں جاؤ۔ فیونا نے گھڑا رکھا اور باورچی خانے میں گئی اور رونے لگی۔ جیسے ہی پری نے کہا تھا اس کے آنسو موتی اور ہیرے بن کر نیچے گرنے لگے۔ ماں باورچی خانے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ فیونا رو رو کر موتی اور ہیرے برسا رہی ہے۔ یہ کیا ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ تمہارے گالوں سے ہیرے اور موتی جھڑتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیونا نے سمجھایا کہ جب وہ آبشار پر گئی تھی اس کی ماں کافی حیرت میں پڑ گئی۔ لینا، تمہیں آبشار پر جانا ہوگا اور وہاں سے گھڑا بھرنا ہوگا۔ جب کوئی غریب عورت آئے تو اسے پانی پلانا ہوگا۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوگی یہ تحفہ پا کر؟ لینا آبشار پر گئی اور اپنے گھر کی خوبصورت سراہی لے گئی۔ جب اس نے آبشار سے پانی بھرا تو اس نے جنگل سے ایک خوبصورت لڑکی کو آتے دیکھا۔ وہ لڑکی اس کے پاس آئی اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ او خوبصورت لڑکی، کیا میں تمہاری سراہی سے پانی پی سکتی ہوں؟ لینا بولی، میں یہاں کیا تمہارے لیے پانی بھرنے آئی ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ چاندی کی سراہی تم جیسی ملکہ کے لیے ہے؟ تم میں ذرا بھی ادب نہیں ہے، تم اتنی روکھی اور بدتمیز ہو۔ میں تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ ہر دفعہ جب تم بولنا چاہو گی تو تم بس مینڈک کی طرح ٹڑٹڑاؤ گی۔ لینا نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ غائب ہو گئی۔ یہ جان کر کے اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ لینا رونے لگی تو اس کے اندر سے صرف ٹرٹرانے کی آواز نکل رہی تھی۔ میری بیٹی، یہ کیسی آواز تم نکال رہی ہو؟
लीना ने बोलने की कोशिश की लेकिन वो टड़टड़ाई। इसे बद्दुआ मिली है, मेरी बेटी पर लानत पड़ी है, तुम ही हो इन सब की वजह। जब वक्त आएगा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जाओ बाहर से लकड़ियाँ ले आओ, मेरी लीना को भूख लगी है। फियोना को बहुत ठेस लगी थी और वो घर से बाहर भागी और रास्ते में जाते जाते हीरे और मोती गिराने लगी। अगली सुबह जब फियोना बाग में अकेली बैठी थी तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। तभी एक शहजादा वहाँ से गुजर रहा था। उसने उसे दूर से देखा, वो ठीक से उसे देख नहीं पाया। शहजादा मुस्कुराया और वो उसकी पुरकशिश आवाज़ से मुतासिर हो गया था। फियोना घर के अंदर गई। इसे इल्म नहीं था कि शहजादे ने उसे देख लिया है। शहजादा उसके चेहरे को देखे बिना रह ना सका। उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि उस लड़की के घर गया और उसे देखने। सलाम शहजादे, मैंने बाहर एक खूबसूरत लड़की को देखा था। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? वो मेरी बेटी है। उसकी माँ ने फौरन जाकर लीना को जल्दी से अपनी बहन के कपड़े पहनने के लिए बोला और कहा, बाहर जाओ, एक शहजादा है और तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी और पुरमसरत है, उसने मेरे दिल को खुशियों से भर दिया है। मुझे तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने में बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे लिए एक बार गा सको तो, ताकि मैं तुम्हारी मीठी आवाज़ को कैद कर सकूं इस सीप में, ताकि मेरी अम्मी सुन सकें और इस निकाह के लिए अपनी रजामंदी दे सकें। लीना ने अपनी बौखलाहट में गाने की कोशिश की और वो टटराने लगी। शहजादा बोला, आखिर ये कैसा मजाक है? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? पहरेदारों, पकड़ो इस खातून को और ले जाओ यहाँ से। और शहजादे, मेहरबानी करके मेरी बहन को माफ़ कर दो, क्योंकि इसे बद्दुआ मिली है कि जब वो बोलना चाहती है तो वो एक मेंढक की तरह टरटराती है। मैं ही बाहर बाग में गा रही थी। शहजादा फियोना को देखकर हैरान रह गया, मगर वो इससे बात का यकीन कर लेना चाहता था कि इसे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा। क्या तुम मेरे लिए एक बार गाओगी? शहजादे, मेरी बहन को माफ़ कर दो, क्योंकि इसके ऊपर लानत है। ये मैं थी जो गा रही थी, वो पहले ही गमज़दा है। उससे और तंग ना करो, मेरी गुजारिश करती हूँ। शहजादा उसकी खूबसूरत आवाज़ से बहुत मुतासिर हुआ। तुम्हारी आवाज़ इतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम खुद हो, और ये दिखाती है कि तुम्हारा दिल भी खूबसूरत होगा। मुझे तुम्हें अपनी शहज़ादी बनाने में बहुत खुशी होगी। माफ़ करना शहज़ादे, मुझे ये नामंजूर करना होगा, क्योंकि ये मेरी बहन का ख्वाब है कि वो एक शहज़ादे से शादी करे। मैं एक छोटी मेंढकी से निकाह नहीं कर सकता। फियोना घुटने टेक कर और तलिस्मी परी से मदद मांगने के लिए आओ और मेरी बरकत से मेरी बहन को ठीक कर दो। उसकी बद्दुआ मेरे ऊपर कर दो। मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। अपनी बहन को रोता देखकर लीना दौड़ी, अपनी बहन को गले लगा लिया। इतने में परी आ जाती है और बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुमने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ, और अब जब तुम बोलना चाहोगी तो तुम्हारे अंदर से बहुत खूबसूरत आवाज़ निकलेगी। परी ने अपनी तलिस्मी छड़ी घुमाई और लीना तलिस्म में गिर गई, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया परी। परी ने छड़ी घुमाई और गायब हो गई। फियोना, तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हारी बहन की बात है तो मेरा छोटा भाई उससे निकाह करेगा और उसे बहुत खुश रखेगा। शहजादी की पेशकश सुनकर फियोना बहुत खुश हुई और उन्होंने फ़ौरन निकाह करने का फ़ैसला किया और एक खूबसूरत निकाह की तकरीब हुई और दोनों बहनों का निकाह हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।